गुजरात के वडोदरा के महानगर पालिका कार्यालय पर शहर के गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टीम वडोदरा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के वडोदरा में आज कॉरपोरेशन की सामान्य सभा के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। जनहित के मुद्दों को लेकर टीम वडोदरा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कॉरपोरेशन पर मोर्चा निकाला, लेकिन जैसे ही वे गेट के भीतर दाखिल होने की कोशिश करने लगे, पुलिस के साथ जमकर घर्षण हुआ। पुलिस ने उन्हें गेट में घुसने ही नहीं दिया, जिसके चलते यहां काफी अफरा तफरी देखी गई। वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय के बाहर टीम वडोदरा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में बने गड्ढों, बाढ़, पीने के गंदे पानी और अन्य समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। धंधा करता एमने काळो कपड़ो बचाड़વું પડે, अमने तो जवा देशे कारण के अमे बहुत सीधा साधा माणस छीए, पण ए तो खरेखर लोकशाही छे। लोकोनी आवाज सांभळवा माटे, एमनी वेदना सांभळवा माटे तमे अहींया बैठा होय અને વડોદરા શહેરમાં 3-3 વખત પૂર આવે, 12 માણસ મરી જાય, એક વરસાદમાં ખાડાઓ પડી જાય, કોઈ રિક્ષાવાળો મરી જાય, એની વેદનાઓની સાંભળવાની? એટલે તમે શું કરવા માંગો છો? જે લોકો મોતનો મલાજો નહીં સાચવી શક્યા, શમશાનો પ્રાઇવેટને આપી દીધા, એટલે આવા લોકો જે અહીં સત્તા પર બેઠેલા છે એમને કાન બહેરા છે। લોકોને વેદના સાંભળવાની, દબાવવાની કોશિશ કરવાની અને વધારે પડતું આક્રમક થઈ અને લોકોને અંદર નહીં પેસવા દેવું કે એમની રીતિ રે નીતિ દેખાઈ રહી। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेशन ऑफिस पर जिस तरह से गेट पर ताला लगा है, ये इतिहास में पहली बार ऐसी घटना बन रही है। अभी तक कितने भी शासक आए, कितने नेता आए, कितने पक्ष आए, सभी लोगों ने शासन चला है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लोगों की बातें सुनने के लिए प्रशासन को टाइम नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि जो गेट पर ताले लगा है, बहुत सी ऐसी समस्या लोगों में है, पानी नहीं आ रही है, गटर ओवरफ्लो हो रही है, गड्ढे हैं, और ऐसी समस्या लेकर जब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, उस समय पे यहाँ पे गेट पे ताला लगा है और लोग भी जो भी लोग हो उनको आइडेंटिफाई करके जाना है। अरे ये तो कौन सा कायदा हो गया? आज हमारे को दिक्कत आ रहा है, हमको प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा समस्या हम इनको बता नहीं सकते क्या? आज लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई होकर जाना पड़ा है। यानी बड़ौदा शहर के लिए बहुत गंभीर घटना है और ये घटना जो आज की वो इतिहास में लिखी जाएगी कि पहली बार ऐसा शासक हुआ है कि जो सत्ताधारी पक्ष के लोग परेशान हो गए और उनकी वजह से आज ये चीज लोगों को भुगतनी आ रही है। एवॉर्ड ना नाम पर शहर ने पाछળ રાખ્યું છે, એવોર્ડ ના નામ પર શહેરની તિજોરીઓ ખાલી કરી છે। આજે અમે લોકો જાતે અલગ અલગ પ્રકારના 8 થી 9 એવોર્ડ એમને આપી રહ્યા છે। કોર્પોરેશન જે હકદાર છે એમને જે એવોર્ડ જોઈએ છે એ અમે લઈને આવ્યા છે। પબ્લિકના એવોર્ડ લો, દિલ્હી એવોર્ડ લેવા કઈ જાવ છો? અહીંની લોકોની ગલીને સમસ્યા, રોડની સમસ્યા જુઓ, લોકોની વાત કરો। શમશાન વેચી નાખ્યા, તિજોરી ખાલી કરી દીધી, વડોદરાને ખડોદરા બનાવી દીધું, ચારે બાજુ ભ્રષ્ટાચાર, ચારે બાજુ બૂમાબૂમ, પોલીસને સરકારને આગળ ધરવાની, કોઈનો અવાજ નહીં સાંભળવાનો। આ મુદ્દા હવે સહન નહીં થાય। અમે પણ એમને એવોર્ડ અપાયા છે, અમારો એવોર્ડ એમને લેવો પડશે। અમે લોકો અલગ અલગ પ્રકારના એવોર્ડ છે, તિજોરી કોર્પોરેશનની ખાલી કરી, અલગ અલગ પ્રકારના એવોર્ડ છે, 6 થી 7 સ્મશાનનું કૌભાંડ છે, વિશ્વામિત્રી કૌભાંડ છે, દરેક ક્ષેત્રમાં જ્યાં જ્યાં કોર્પોરેશન પાછું પાણી કરી છે તમામ એવોર્ડ અમે લઈને આવ્યા છે અને આ અમે કોર્પોરેશનને એવોર્ડ આપીશું। કારણ કે દિલ્હી એવોર્ડ લેવા જાય છે પણ વડોદરાના પબ્લિકને એવોર્ડ એમને નથી જોઈતા, વડોદરાના પબ્લિકનો અવાજ એમને નથી સાંભળવો, એના માટે અમે લોકો અત્યારે એવોર્ડ લઈને એમને આપવા આવ્યા છે। સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ તો ખાલી બહાનું છે। અમિત શાહને સાચવવાના હતા, મુખ્યમંત્રીને સાચવવાના હતા અને હોમ મિનિસ્ટર આખા ગુજરાતના, આખા દેશના હોમ મિનિસ્ટરને ગાંધીનગર સચવાયું, અમદાવાદ સચવાયું, સુરત સચવાયું, વડોદરા ના રેખાવ, કારણ કે વડોદરામાં તો કોઈ છે જ નહીં। એટલે આ ફક્ત ને ફક્ત વાતો છે, એ વાતોને એમને એવોર્ડ એમને બહાર જે ધકેલું એ એવોર્ડ ચિંતા ના કરે, અમે એવોર્ડ આપીશું પહેલો નંબર કે તમે વડોદરા શહેરની તિજોરી જે રીતે ખાલી કરી છે, સૌ લોકોને ખબર છે, સૌ લોકોને એ છે, એ તમામ એવોર્ડ લઈને અમે અહીંયા પહોંચ્યા છે અને दरेक क्षेत्र दरेक लोग आज यहाँ विरोध कर रहा है। गेट पर ताला लगाए जाने और अंदर प्रवेश से रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को टीम वडोदरा और कांग्रेस के नेताओं को डिटेन करना पड़ा। सिपाही से અમે લડીશું, વડોદરાની પ્રજાને ન્યાય અપાઈશું। ભ્રષ્ટ શાસકો તમે બે ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી ના આપી શકો, તમે સારા રોડ રસ્તા ના આપી શકો, તમે સારા બ્રિજ ના આપી શકો। શરમ કરો ભાજપના નેતાઓ, ભ્રષ્ટ ભાજપના શાસકોના પાપે આજે વડોદરામાં લોકો હેરાનગતિ થઈ રહી છે। તમે જુઓ કેવી રીતે અમારા કોંગ્રેસના આગેવાનો કાર્યકર્તાઓને કેવી રીતે હેરાનગતિ કરવામાં આવી રહી છે। વડોદરા ખાડોદરા બની ગયું, વડોદરા મચ્છર નગરી બની ગયું,
વિશ્વામિત્રીમાં કૌભાંડ, સ્માર્ટ સિટીના નામે કૌભાંડ, ભાજપના નેતા માલામાલ થઈ ગયા અને વડોદરાની પ્રજા કંગાલ થઈ ગઈ, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે અમે લોકસાઇડ અમે આંદોલન કરવા આવ્યા છે. તમે જુઓ પોલીસનો ત્રાસ જુઓ અને બીજેપીના નેતાઓ પોલીસથી ગભરાઈને અમારી સાથે દમન કરે છે. અમે ગભરાતા નથી, અમે ગાંધીજીના સિપાહી છે. ગાંધીજીના માર્ગે અમારું આંદોલન ચાલુ રહેશે. આ વડોદરાની પ્રજા ભાજપના નેતાઓને ઓળખી ગઈ છે. શરમ કરો ભાજપના મેયર, ધારાસભ્યો, સાંસદો, શરમ કરો. તમે ભ્રષ્ટાચારની ચરમસીમા વટાવી અને ભ્રષ્ટાચાર કરીને વડોદરાને લૂંટી લીધું. અમે આજે ગટર, રસ્તા, રોડ રસ્તા ખાડા પડી ગયા છે, એનું અમે લોકો એ માટે આવ્યા છે. ગંદુ પાણી, આ પાણી જોઈ લો તમે, આ પીવા લાયક છે, વાપરવા લાયક છે. આ માટે અમે લોકો અરજી માટે અહીંયા આવ્યા છે ને આ દરવાજો મેઇન ગેટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે ને અમારા ઋતિક જોશીને પકડીને લઈ ગયા છે. હવે અમારે રજૂઆત કરવી તો કોને કરવાની, કોના પાસે જવાનું અમારે? इस प्रदर्शन में कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, चंद्रकांत श्रीवास्तव, टीम वडोदरा से स्वेजल व्यास और कई प्रमुख चेहरे मौजूद थे. सभी को अकोटा पुलिस थाने ले जाया गया. अब देखना ये है कि क्या प्रशासन इन मांगों पर कोई कार्यवाही करता है या फिर ये विरोध और तेज होगा.